most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour. Stay thou nearby. Temptations lose their power when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. I come to thee. Well, there's that, but also the... I know, that was a Just mistake. focus here. I must tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for His own. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. I must tell Jesus all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make of my troubles quickly an end. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I
tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone, Jesus alone. Jesus alone, Jesus alone. Farther along, we'll know all about it. Farther along, we'll understand why. So cheer up, my brothers, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. A great Savior, one who can help these burdens to bear. I must tell Jesus, I must tell Jesus, He all my cares and sorrows will share. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me. Farther along, we'll know all about it. Farther along, we'll understand why. Cheer up, my sisters, and walk in the Spirit. We'll understand it all by and by. We'll understand it all by and by. We'll understand it all by and by.
하나님의 말씀 민수기 9장 1절에서 3절까지 말씀 먼저 보시겠습니다. 애굽 땅에서 나온 다음에 첫째 달에 여호와께서 시내 광야에서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 유월절을 그 정한 기일에 지키게 하라. 그 정한 기일 곧 이달 14째 날 해질 때 너희는 그것을 지키되 그 모든 율례와 그 모든 규례대로 지킬지니라. 아멘. 이번에는 9장 23절에 가서 보시겠습니다. 곧 그들이 여호와의 명령을 따라 진을 치며 여호와의 명령을 따라 행진하고 또 모세를 통하여 이르신 여호와의 명령을 따라 여호와의 직임을 지켰더라. 아멘. 한 번도 잊은 적이 없었더라고. 한 번도 놓은 적이 없었더라고. 한 번도 떠난 적이 없었더라고. 주님 내게 말씀하시네. 이제는 눈물을 흘리지 말아달라고. 이제는 아파하지 말아달라고. 이제는 괴롭다고 하지 말라고. 주님 내게 말씀하시네. 내게 말씀하시네. 나를 위로하시네. 인생을 살다 보면 그럴 때도 있지. 왜 이런 일이 내게 일어났는지, 왜 좋은 사람 먼저 떠나가는지 이해되지 않는 일들이. 고통의 늪을 건너 산 위에 서니 또 다른 벼랑 끝에 내몰린 모습. 하지만 어디선가 들려온 음성, 내가 너를 사랑하노라. 내게 말씀하시네. 나를 위로하시네. 죽음의 골짜기를 지날지라도 성난 파도가 나를 삼키려 해도 비바람 몰아치는 폭풍 속에도 주님이 함께 하시네. 내게 말씀하시네. 나를 위로하시네. 모두가 안 된다고 포기하라 할 때, 모두가 끝났다고 떠나라 할 때, 그래도 할 수 있다 말씀하시면
주님께서 소망 주시네. 그래도 할 수 있다 말씀하시며 주님께서 위로하시네. 주님께서 위로하시네. 잠시 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 말씀입니다. 이 말씀 안에 있는 아버지 하나님의 마음을 만나길 원합니다. 듣고 또 깨닫고 순종하기를 원하오니 성령님께서 도와주시옵소서. 부족한 종을 가리시고 온전한 주님의 뜻만을 친히 선포하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 민수기는 구원을 받은 성도들에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 하나님은 당신의 백성들이 구원받는 것뿐만이 아니라 당신의 군대로 준비되기를 원하십니다. 이를 위해서 하나님은 먼저 당신의 백성들을 계수하시고 진중 안에서 부정을 제거하셔서 하나님의 정의의 군대로 헌신하게 하셨습니다. 바로 그 내용들이 우리가 지난 시간까지 살펴본 민수기 1장에서 8장까지 기록되어 있습니다. 오늘 본문인 민수기 9장의 전반부에는 유월절을 지키라는 내용이 기록되어 있고 후반부에는 그 유명한 구름기둥, 불기둥이 소개되고 있습니다. 오늘은 이것이 무엇을 뜻하는지 민수기 9장을 통해서 상고하려고 합니다. 특별히 오늘 본문의 유월절 이야기는 전반부에 나타난 내용과 전혀 상관없는 듯한 내용입니다. 왜냐하면 지금 이스라엘은 광야에 있습니다. 그러므로 유월절은 이미 그들에게는 지난 사건이죠. 이 유월절에 대한 규례가 9장에서 강조되는데 우리는 먼저 그 이유를 알아야 됩니다. 1절을 보시겠습니다. 애굽 땅에서 나온 다음에 첫째 달에 여호와께서 시내 광야에서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 유월절을 그 정한 기일에 지키게 하라. 본문을 보면 유월절은 그 정한 기일에 지키게 하라 말씀하죠. 또 3절을 보시겠습니다. 그 정한 기일 곧 이달 14째 날 해질 때 너희는 그것을 지키되 그 모든 율례와 그 모든 규례대로 지킬지니라. 앞의 말씀보다 더 구체적이고 강력하게 강조되죠. 그만큼 중요하다는 말씀입니다. 하나님께서는 민수기 곧 광야에서 구원받은 백성들을 다 계수하시고 진중의 부정을 제거하고 레위인과 나실인들을 헌신시키시고 또 축복하셨습니다. 그리고 하나님께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손은 유월절을 그 정한 기일에 지키게 하라 말씀하셨습니다. 이것은 아주 중요한 말씀입니다. 3절을 보시면 그 모든 율례와 그 모든 규례대로 지킬지니라 라고 말씀하시는데 그 이유가 있습니다. 이 유월절은 모든 신앙생활의 기본과 근본입니다. 그러므로 성도들이 이 유월절이라는 기초를 기억하지 못하면 신앙생활을 할 수 없어요. 그래서 하나님은 여러 번에 걸쳐서 말씀하십니다. 이스라엘 자손은 유월절을 그 정해진 기일에 지키게 하라입니다. 그러면 우리는 이 유월절이 무엇인지를 알아야 합니다. 이 유월절에서 제일 중요한 것은 피입니다. 곧 예수 그리스도의 보혈에 대한 확신과 믿음이 유월절 안에 담긴 내용입니다. 그리고 순서적으로 보면 민수기의 모든 신앙 여정 중에서 맨 처음 시작입니다. 이미 말씀드린 대로 민수기는 이스라엘 백성이 출애굽해서 광야를 지나는 여정을 기록한 말씀입니다. 이것이 성도의 신앙생활인데 그 신앙의 여정에서 맨 처음 일어난 사건이 유월절 사건입니다. 우리 가운데는 신앙의 연조가 오래된 분이 계시고 얼마 되지 않는 분도 계십니다. 그러나 신앙의 연수와 상관없이 우리가 예수님을 처음 믿은 날부터 끝까지
반드시 기억해야 할 한 가지는 바로 유월절, 곧 예수 그리스도의 보혈입니다. You must remember blood of Jesus. 이 그리스도의 보혈을 언제 기억하느냐? 우리가 신앙생활을 하는 모든 과정에서 항상 늘 반드시 기억하고 가장 중요한 기초로 삼아야 합니다. 내가 성공해서 교만해질 수 있는 순간에 우리는 유월절의 보혈을 생각하면서 나의 출발이 그리스도의 보혈이었지 하면서 하나님의 은혜가 나를 살렸다는 것을 기억하면서 겸손해야 합니다. 반대로 내가 어렵고 힘든 순간에도 하나님께서 나를 은혜로 살리셨음을 기억하고 그분의 섭리와 계획이 지금 나를 인도하고 있다는 것을 믿음으로 다시 힘을 내야 합니다. 다시 말하면 우리의 신앙과 헌신의 근본은 바로 예수 그리스도의 보혈, 곧 구원의 확신입니다. 그러므로 주님은 이스라엘 백성에게 반복하고 반복해서 말씀하십니다. 이스라엘 자손은 유월절을 그 정한 기일에 지키게 하라. 우리의 믿음의 여정에서 가장 중요한 것이 바로 예수 그리스도의 보혈임을 기억하고 고백하라는 것입니다. 우리가 연약할 수도 있고 죄를 지을 수도 있어요. 그리고 어려움을 당할 수도 있습니다. 그때마다 우리가 의지할 수 있는 유일한 근거는 바로 어린 양의 보혈입니다. The blood of Jesus. 신약 성경에도 오늘 본문과 똑같은 말씀이 나오죠. 예수님께서 유월절 예식을 행하시면서 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 이것을 행함으로 나를 기념하라. 고린도전서 11장의 말씀과 오늘 민수기 1장 2절의 말씀을 같이 한번 보시겠습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라. 이스라엘 자손에게 유월절을 그 정한 기일에 지키게 하라. 기념하라, 이 말씀은 기억하라는 뜻입니다. 저희 가족이 생일이 되면 기억하고 기념하는 것이 있어요. 생일 축하도 받지만 그 전에 나를 낳아주신 부모님께 낳아주셔서 감사합니다 라고 말씀드리는 거예요. 우리가 어떻게 구원을 받았습니까? 우리의 죄사함의 근거가 무엇입니까? 그것은 나의 헌신도 봉사도 선행도 아니에요. 나의 구원의 근거, 내가 죄사함을 받았다는 확신의 근거는 오직 어린 양 예수님이 흘리신 보혈밖에는 없습니다. 그 피로 우리가 깨끗함을 입었습니다. 내 구원의 그 첫 자리, 내가 무엇으로부터 시작했는지, 어떻게 구원을 받았는지, 그 예수 그리스도의 보혈로 우리가 구원받은 것을 기억하라 라는 것입니다. 이 명령은 광야를 지나는 모든 신앙인의 여정에서 때마다 구비구비마다 반드시 기억하고 지켜야 될 명령인 것입니다. 그러면 유월절이 무엇입니까? 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 어린 양을 잡아서 그 피를 문설주에 바릅니다. 그러면 죽음의 그림자가 피를 보고 이 집은 이미 죽었구나 라고 생각하고 그냥 넘어가요. 이 어린 양의 피는 바로 예수 그리스도의 보혈에 대한 예표죠. 우리가 죽어야 되는데 예수님이 대신 죽으신 것입니다. 그러므로 유월절은 그리스도의 대속사역을 품고 있는 사건입니다. 어린 양의 피로 인해서 이스라엘 백성이 구원함을 받은 것과 같이 우리도 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 구원을 받은 것입니다. 지금 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 오직 예수 그리스도의 은혜, 예수 그리스도의 보혈로 말미암은 것입니다. 그러므로 우리는 이 보혈을 지나 주님 앞으로 가는 거예요. 우리는 이 보혈을 지나 광야로 가고 광야를 지나 가나안으로 가는 것입니다. 그러므로 오늘 본문은 이렇게 선포하십니다. 이스라엘 자손에게 유월절을 그 정한 기일에 지키게 하라. 기억하라. 여기 정한 기일이라고 말씀하죠. 그러면 언제가 정한 기일인가? 3절을 보시겠습니다. 그 정한 기일 곧 이달 14째 날 해질 때 너희는 그것을 지키되 그 모든 율례와 그 모든 규례대로 지킬지니라. 본문의 이달은 정월입니다. 양력으로 하면 3월 말에서 4월 초예요. 그러므로 본문의 이달 14째 날은 매년 정월 14일입니다. 이 말씀은 유월절은 한 번만 지키는 것이 아니라 매년마다 생일처럼
지켜라 라는 뜻이겠죠. 왜 그럴까요? 우리는 이런 말이 있죠. 개구리 올챙이 쩍 생각 못한다. 또 이런 말도 있습니다. 은혜는 물에 새기고 원하는 바위에 새긴다. 이렇게 우리는 감사한 것, 은혜 받은 것을 너무 쉽게 잊습니다. 그리고 원하는 물에 새겨야 되는데 그것을 지나가게 하지 못하고 아침 저녁으로 꺼내보면서 마음에 한을 품습니다. 은혜와 감사는 바위에 새겨야 되는데 그것은 물에 새겨놓고 은혜도 있고 감사도 있고 살면서 원한과 원통만 되새김질하는 것입니다. 오늘부터는 이 저주의 사슬을 끊어버리시기를 바랍니다. 우리는 유월절을 지키면서 항상 내 구원의 시작이 은혜임을 기억하면서 그 은혜 안에 거하며 살아야 됩니다. 하나님이 유월절을 명령하신 이유는 이 은혜를 기억하며 사는 사람의 믿음은 흔들리지 않기 때문입니다. 그래서 하나님은 유월절을 지켜라, 곧 은혜를 기억하라고 하십니다. 누가 흔들립니까? 누가 시험에 걸려 넘어집니까? 누가 다른 사람을 정죄하고 공격합니까? 누가 개구리 올챙이적 생각을 못합니까? 바로 하나님의 은혜를 잃어버린 사람입니다. 그래서 하나님은 유월절을 명하신 것입니다. 모든 것이 하나님의 은혜임을 기억하라. 그것을 기억하며 광야의 인생을 살아라. 그 은혜를 기억하지 못하면 광야는 은혜 충만이 아니라 불평 충만한 곳이 된다. 그러므로 그리스도의 보혈의 은혜를 생각하며 너의 광야의 인생을 살아라. 이 말씀인 것입니다. 한 걸음 더 나가서 우리가 유월절을 지키는 것, 곧 항상 그리스도의 보혈과 은혜를 기억하며 사는 것은 기억 이상의 의미가 있어요. 그것은 바로 오늘입니다. 내가 오늘도 은혜 안에, 오늘도 그리스도의 보혈 안에 거하고 있다는 것을 고백하는 것입니다. 이렇게 예수 그리스도의 보혈의 능력이 그 안에 항상 거하는 사람은 그 믿음이 흔들리지 않아요. 지난 시간에 말씀드린 레위인의 정결 예식 중에서 맨 마지막에 드리는 제사가 뭐라고 그랬죠? 흔들림의 제사, 요제를 드리라고 했어요. 우리가 이 흔들림의 제사에 성공하는 비결도 바로 유월절 어린 양의 보혈 안에 거하는 것입니다. 항상 하나님의 은혜 안에 거하는 것입니다. 그러므로 오늘날 나의 믿음이 흔들리고 시험이 올 때마다 어디로 가면 됩니까? 항상 유월절 어린 양의 보혈로 돌아가면 됩니다. 그러므로 항상 보혈, 은혜를 기억하며 살기를 주님의 이름으로 바랍니다. 이제 오늘 본문 6절부터 8절까지를 보면 어떤 사람이 부정을 타서 유월절을 지키지 못했어요. 그래서 모세에게 와서 이런 질문을 합니다. 아이고, 우리가 시체를 만져서 부정케 됐는데 올해는 한번 그냥 넘어가면 안 됩니까? 라고 질문했어요. 그때 모세가 여호와께 이런 말씀을 받아서 이스라엘 백성을 가르칩니다. 9절을 보시겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 너희가 너희 자손 중에 시체로 말미암아 부정하게 되든지 먼 여행 중에 있다 할지라도 다 여호와 앞에 마땅히 유월절을 지키되. 어떤 사람이 시체로 말미암아 부정케 되었습니다. 여기 시체가 뭘 상징하는지 지난 시간을 통해 이미 아시죠? 결국 사망으로 끝나는 것, 영원하지 않은 것을 성경에서는 시체, 죽음으로 표현합니다. 그 시체를 만지는 사람은 부정해서 진중에서 쫓겨나는 규례가 있어요. 그러면 그들은 유월절을 지키지 않아도 되는가? 아닙니다. 그들도 예외 없이 유월절을 지키라 명하시는 것입니다. 이게 무슨 말씀이냐면 유월절에 대한 규례는 예외도 없고 핑계도 없다는 뜻이에요. 너희가 어떤 일을 당하든지 유월절 규례를 반드시 지켜라, 이 말씀입니다. 이 말씀은 어떤 환경이나 상황에서도 반드시 하나님의 은혜 안에 거하라는 뜻이죠. 우리는 이 하나님의 은혜를 벗어나면 안 돼요. 항상 은혜 안에 거하시기를 주님의 이름으로 또한 바랍니다. 이제 11절을 보시기 바랍니다. 둘째 달 14째 날 해질 때에 그것을 지켜서 어린 양의 무교병과 쓴 나물을 아울러 먹을 것이요 아침까지 그것을 조금도 남겨두지 말며
그 뼈를 하나도 꺾지 말아서 유월절 모든 율례대로 지킬 것이니라. 앞에서 본 것처럼 유월절은 정월 14째 날에 지키는 거야. 근데 11절을 보면 둘째 달 14째 날이라고 되었죠. 한 달 뒤입니다. 이게 무슨 뜻이겠어요? 혹시 어떤 사정이 있어서 유월절을 지키지 못했으면 한 달 뒤에라도 유월절은 반드시 지키라는 거예요. 혹시 내가 시험에 들어서 그리스도의 보혈을 잠시 망각했더라도 반드시 다시 기억하라. 그리고 지키라는 것입니다. Never forget it. Never forget that. 그러면 여러분 오늘 한번 점검해 보세요. 나는 유월절을 지키는 사람인가? 나는 지금 은혜 안에 거하고 있는가? 이렇게 스스로 물어보고 그렇지 못하다면 빨리 은혜의 자리로 돌아오셔야 됩니다. 이대로만 하면 우리의 신앙이 흔들리지 않습니다. 이대로만 하면 우리의 죄를 씻기는 능력, 우리를 정결케 하고 성결하게 하는 주님의 보혈의 능력이 여러분과 함께 하십니다. 이것이 신앙생활의 비결이요 능력입니다. 신앙의 비결은 우리가 계속해서 예수 그리스도의 보혈로 돌아가는 거예요. 신앙생활의 비결은 예수 그리스도의 보혈 안에 하나님의 은혜 안에 거하는 것이에요. 계속해서 우리의 삶 가운데 이 유월절을 기억하고 어린 양의 보혈의 능력을 기억하고 지키는 것입니다. 저는 우리가 매일매일 이 유월절의 자리, 보혈의 자리를 기억하고 확인하시기를 바랍니다. 과연 내가 어떻게 구원받았으며 어떻게 천국에 가는가? 오직 그리스도의 보혈로 말미암아 하나님의 은혜로 말미암아 가게 된 것입니다. Back to the basic이라는 말이 있죠. 유월절은 모든 신앙생활의 기본이에요. 베이직입니다. 그러면 유월절이 무엇인가? 예수 그리스도의 보혈을 상징하죠. 그러면 왜 예수님이 십자가에서 보혈을 흘렸어요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 곧 사랑입니다. 우리가 광야를 지날 때 버림받은 것 같고 힘이 들고 갈등이 생기고 위협과 위험이 올 수 있습니다. 이러한 모든 환경과 상황 속에서 우리가 항상 돌아가야 될 곳은 바로 유월절, 그리스도의 보혈, 하나님의 사랑입니다. 하나님께서 나를 사랑하십니다. 바로 이 사랑을 기억해라. 이것이 유월절 정신인 것입니다. 예수님은 매일 감람원에서 광야에서 산중에서 홀로 하나님과 교제하셨어요. 주님이 그 시간에 무엇을 하셨을까요? 말씀으로, 기도로 하나님과 교제하신 것입니다. 매일매일 하나님이 사랑하시는 품 안으로 돌아가신 것입니다. 이렇게 주님은 철저하게 자기 관리 시스템을 가지고 계셨어요. 저는 여러분의 삶의 기초가 유월절, 그 하나님의 사랑 위에 세워지기를 바랍니다. 그리고 그 사랑 안에서 흔들리지 마시기를 바랍니다. 이제 오늘 본문을 잠시 접어두고 역대하 35장에 가서 보시겠습니다. 17절과 18절입니다. 이제 이스라엘 역사를 잠시 살펴보는데 아주 중요하고 무서운 말씀이 나옵니다. 역대하 35장 17절 말씀을 보시겠습니다. 그때 모인 이스라엘 자손이 유월절을 지키고 이어서 무교절을 7일 동안 지켰으니 선지자 사무엘 이후로 이스라엘 가운데서 유월절을 이같이 지키지 못하였고 이스라엘 모든 왕들도 요시아가 제사장들과 레위 사람들과 모인 온 유다와 이스라엘 무리와 예루살렘 주민과 함께 지킨 것처럼은 유월절을 지키지 못하였더라. 오늘 민수기에서 하나님이 분명히 명하셨어요. 이스라엘 자손에게 유월절을 그 정한 기일에 지키게 하라. 이렇게 말씀하셨죠. 근데 이 민수기의 말씀이 이루어졌습니까? 이루어지지 않았다고요. 그런데 요시야 왕 때 와서 유월절을 드디어 지켰는데 이스라엘이 건국된 이후에 요시야 왕 때까지 이스라엘은 유월절을 제대로 지키지 못했어요. 이것을 간단하게 설명하면 이런 뜻입니다. 그들이 유월절을 지키지 못했다는 것은 그들이 하나님의 은혜 안에 거하지 않았다는 뜻이죠. 그들이 신앙생활의 기초가 뭔지를 잊었다는 뜻이죠. 분명히 하나님은 민수기를 통해서 이스라엘 자손에게 유월절은 그 정한 시기에 지키라고 명하셨어요. 너희는 항상 보혈 아래
나의 은혜 아래 거하면서 살라는 것입니다. 그런데 이스라엘은 유월절을 지키지 않았어요. 다시 말하면 하나님의 은혜를 벗어나서 산 것입니다. 바로 이것이 이스라엘이 멸망한 원인이 된 것입니다. 그러므로 다시 한번 확인하십시다. 우리의 신앙의 근본이요, 생명이 뭐라고요? 유월절 예수 그리스도의 보혈입니다. 이 유월절 어린 양의 사건이 신약에서 예수 그리스도를 통해서 이루어집니다. 구약에서 어린 양의 보혈이라는 그림자가 이제 신약에 와서 예수 그리스도라는 실체로 나타난 것입니다. 이제 이어지는 민수기 9장 15절부터 봅니다. 이제 거기에는 성막에 대한 말씀이 나옵니다. 이 부분을 여러분이 이해하려면은 거기 성막에 가 있다고 생각하고 현장감을 가지고 이 말씀을 걸으시면 훨씬 이해가 쉽습니다. 이스라엘 자손이요, 성막을 완성한 후에 즉시 그 성막에 하나님의 영광의 구름이 임했어요. 근데 여기 하나님께서 이렇게 명하세요. 그 성막에 구름이 임하는데 구름의 성막이 위에 그 구름이 머물러 있으면 백성들은 꼼짝 말고 있어야 돼요. 이동을 하면 안 됩니다. 그러다가 구름이 떠오르면 하나님께서 명하여 이르시되 모든 이스라엘 백성은 움직여라 이렇게 명합니다. 15절에 가서 한번 보겠습니다. 성막을 세운 날에 구름이 성막 곧 증거막을 덮었고 저녁이 되면 성막 위에 불 모양 같은 것이 나타나서 아침까지 이르렀을 때 항상 그러하여 낮에는 구름이 그것을 덮었고 밤이면 불 모양이 있었는데 구름이 성막에서 떠오르는 때에는 이스라엘 자손이 곧 행진하였고 구름이 성막 위에 머무는 동안에는 그들이 진영에 머물렀고 제가 그 장면을 직접 보듯이 하라고 말씀드렸죠. 본문을 잘 보세요. 이스라엘 자손이 어느 곳에 진을 치든지 어느 곳으로 움직이든지 뭐에 따라 움직입니까? 여호와의 구름 기둥을 따라서 움직였어요. 그런데 구름 기둥이 성막 위에 머물면 거기에 진을 치고 구름이 떠오를 때는 그들이 움직였다고요? 다시 말하면 이스라엘은 구름 기둥이 가는 대로 인도함을 받았다는 말씀이죠. 구름 기둥이 머물면서고 구름 기둥이 떠오르면 행진했습니다. 그래서 우리가 잘 알고 있죠. 광야를 지날 때 구름 기둥과 불 기둥으로 인도하셨다고 우리가 고백하잖아요. 그러면 이 구름 기둥이 뭘까요? 궁금하죠? 이 말씀이 매우 중요합니다. 이 구름 기둥이 도대체 무엇일까? 왜 구름 기둥이 성막에 임하면 그들이 움직일 수 없었을까? 그리고 이 구름 기둥에 성막이 떠오르면, 성막에서 이 구름 기둥이 떠오르면 그들이 행진할 수 있었을까? 이제 23절에 가서 보시겠습니다. 곧 그들이 여호와의 명령을 따라 진을 치며 여호와의 명령을 따라 행진하고 또 모세를 통하여 이르신 여호와의 명령을 따라 여호와의 직임을 지켰더라. 23절 본문에는 똑같은 말씀이 3번 나오죠. 바로 여호와의 명령을 따라입니다. 그러면 이 구름 기둥이 뭐냐면 성도들을 인도하는 성령님의 능력입니다. 그런데 여기 아주 중요한 영적인 원리와 원칙이 나타나 있습니다. 이스라엘 백성이 뭐에 따라 움직여야 됩니까? 구름 기둥에 따라 절대적으로 여호와의 명령에 순종하는 거예요. 그런데 23절을 잘 보시면 3가지가 나타나요. 첫째로 여호와의 명령을 따라 진을 치고, 둘째로 여호와의 명령을 따라 진행하고, 셋째로 여호와의 명령을 따라 직임을 지켰더라입니다. 오늘 이 말씀이 아주 중요한 말씀입니다. 왜냐하면 광야의 여정을 걸어가는 성도들의 생활은요, 구름 기둥, 곧 절대적인 성령님의 인도함을 받아야 됩니다. 교회는, 신자는 성령님께서 인도하시는 대로 인도함을 받아야 합니다. 그런데 23절을 보면 여호와의 명령을 따라 진을 치며 라고 되어 있죠. 그러면 언제 진을 쳐요? 구름이 성막 위에 머무를 때. 그런데 다시 중요한 말씀이 나와요. 22절을 가서 보겠습니다. 이제 구름 위에 성막 위에 머무는데, 그리고 22절을 봅니다. 이틀이든지 한 달이든지 1년이든지 구름이 성막 위에 머물러 있을 동안에는 이스라엘 자손이 진영에 머물고 행진하지 아니하다가
떠오르면 행진하였으니 이틀이든지 한 달이든지 1년이든지 잘 보시기 바랍니다. 이틀 정도는 머물겠는데 지금 가나안으로 빨리 가야 되는데 어떤 때는 1년 동안 못 움직인 거예요. 그러다가 구름이 떠오르면 그때 움직이는데 이 구름이 인도하는 대로 백성들이 인도함을 받아서 광야의 여정을 거쳤다고 말씀하고 있는 거예요. 그러면 앞에서 이 구름이 뭘 상징한다고 했죠? 바로 성령님입니다. 그러면 다시 민수기 9장의 전체의 구조와 흐름을 살펴볼까요? 민수기 9장은 맨 처음에 6월절이죠. 곧 그리스도의 보혈이 나왔죠. 그리고 두 번째로 구름이 나왔죠. 성령님이 나온 거예요. 세 번째로 여호와의 명을 쫓아 이렇게 돼 있죠. 다시 말하면 성자 예수님의 보혈, 성령 하나님의 인도하심, 그리고 말씀하신 하나님, 이렇게 삼위일체의 복음이 다 나타나 있는 아주 중요하고 드문 말씀이 민수기 9장의 구조라는 것입니다. 다시 말씀드릴게요. 성자 예수님의 보혈, 성령 하나님의 인도하심, 그리고 말씀하시는 하나님, 이렇게 삼위일체의 복음이 민수기 9장에 다 나타나 있습니다. 그런데 본문에는 성령님께서 우리에게 역사하실 때 나타나는 세 가지 현상이 기록되어 있어요. 첫째로 구름이 성막에 머물 때는 언제인가? 이것은 하나님의 임재, 곧 성령님의 기름 부으심이 우리 가운데 임할 때요. 이때는 은혜 받을 때요. 그러니까 머물러 있는 거예요. 이때 가만히 있어야 돼요. 이때는 하나님 앞에서 sit. 그러므로 성경의 구름 기둥은 하나님의 임재에 대한 상징입니다. 쉐키나. 이것이 영광이라고요. 하나님께서 우리에게 놀라운 성령의 은혜로 임재하실 때 우리는 움직이면 안 됩니다. 이 은혜의 자리를 절대로 떠나면 안 됩니다. 그 자리는 바로 예배의 자리요, 기름 부으심의 자리인 것입니다. 이때 우리가 할 것은 하나님 앞에서 sit, 가만히 있으라고 그래요. 제발 움직이지 마세요. 이거 하고 저것도 해야 되고 엉덩이가 들썩들썩 하면 안 돼요. 이때는 직임도 다 내려놓아야 돼요. 몸도 마음도 분주함을 다 내려놓고 하나님 앞에서 sit. 이렇게 구름 기둥이 머물 때는 은혜의 때라고요. 말씀을 받을 때는 말씀만 받는 겁니다. 이때 움직이면 안 돼요. 그 기름 부으심이 1년 동안 계속될지라도 사역을 한다고, 직임을 수행한다고 움직이지 말라고요. 그런데 사람들은 조금만 은혜를 받으면 좀이 쑤셔서 못 견디죠. 하나님이 아직 더 부어주셔야 되는데 준비하신 것이 있는데 우리는 그냥 살짝 맛만 보고 뛰쳐나가려고 합니다. 그러나 구름이 머물러 있을 때는 반드시 머물러 있어야 합니다. 여러분, 조련사들이 개들을 훈련시킬 때 막대기 가지고 훈련시킵니다. 막대기를 멀리 던지고 Go get it! 하면 개가 막 달려가서 막대기를 다시 가져옵니다. 이걸 6번 하는 거예요. 1번, 2번, 3번 해가지고 6번을 합니다. 그러면 개가 하면서 가져오죠. 그리고 7번째 막대기를 던집니다. 그리고서 Stop! Sit! 합니다. 이때 움직이지 않는 개가 진짜 훈련된 개예요. 오늘 우리에게도 가장 잘 훈련된 성도는 바로 하나님 앞에서 sit! 잠잠할 수 있는 성도입니다. 바로 그때 하나님과의 커뮤니언, 영적인 교제가 이루어지는 거예요. 이 영교를 하지 않으면 절대로 하나님의 일을 할 수 없어요. 자기의 일을 하죠. 이 구름이 머무는 동안에, 쉐키나의 영광이 머무는 동안에는 그것이 이틀이든지 한 달이든지 1년이든지 머물러 있어야 합니다. 그때 주님의 임재 안에 거하시기를 바랍니다. 그리고 구름이 떠오를 때면 움직이면 돼요. 근데 요즘 교회들은 자꾸 움직이는 것을 가르쳐요. 그러나 우리는 먼저 앉아있는 것을 배워야 됩니다. 영적인 훈련은 가만히 있는 것부터 시작됩니다. 이제 하나님의 때가 되면 하나님께서 사용하십니다. 하나님이 움직이라면 그때 움직이면 되는 거예요. 그런데 참 이상한 것은 가만히 좀 있으라면 요리 움직여요. 기억하십시오. 우리의 열정이 진리를 앞서가면 절대 안 됩니다. 이제 세 번째로 여호와의 명령에 따라 여호와의 직임을 지켰다고 말씀합니다. 주님이 주신 직임을 지켜야 됩니다. 첫째는 가만히 있는 것, 둘째로 움직이라면 움직이는 것, 셋째로
여호와의 주신 직임을 지키는 것, 이 세 가지의 순종이 바로 성도의 본문입니다. 그러므로 성숙한 성도는 세 가지에 순종하죠. 첫째는 가만히 있으라고 하실 때 가만히 있는 것, 둘째는 움직이라고 하실 때 움직이는 것, 셋째는 일을 맡기실 때 감당하는 것입니다. 오늘 말씀을 정리합니다. 6월절의 보혈 아래, 하나님의 은혜 안에 항상 거하시기를 주님의 이름으로 바랍니다. 그리고 성령님의 임재 아래 설 때 서고 갈 때 가고 하라고 할 때 일하면서 순종하는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 바랍니다. 오늘은 두 가지를 기억하세요. 여러분의 인생에서 결코 흔들 수 없는 기초, 바로 6월절입니다. 곧 하나님의 사랑, 그 은혜 안에 굳게 서시기를 바랍니다. 두 번째로 하나님의 구름, 기둥의 인도하심, 곧 성령님께 순종하며 사시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 이 성령님께서 우리로 하여금 하나님의 은혜, 사랑 안에 거하게 하십니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 신앙생활을 할 때 항상 믿음의 첫 자리를 기억하며 살기를 원합니다. 주님의 은혜 안에 거하며 살기를 원합니다. 또한 성령님의 인도하심을 받아 서라고 하실 때 서고 움직이라고 하실 때 움직이는 순종의 삶을 살기를 원하오니 주님 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 내 주의 보혈은 정하고 정하다 내 죄
다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 주님께 봉헌합니다. 드려진 모든 헌신을 주님 축복해 주시옵소서. 어려움 가운데 있습니다. 또 서로 모이기도 힘든 환경 속에 있습니다. 그러나 우리 마음 중심에 하나님을 사랑하는 고백을 잃지 않고 늘 은혜 안에 거하며 때를 얻든지 못 얻든지 신실한 성도의 삶을 살 수 있도록 성령님께서 도와주시옵소서. 특별히 연약한 성도들을 주님께서 오른손으로 붙잡아 주시고 안수해 주셔서 영육간에 강건케 하여 주옵소서. 우리의 자녀들을 축복하여 주시옵고 우리보다 힘든 세상을 그들이 살 텐데 그들에게 지혜와 총명과 능력으로 덧입혀 주시옵소서. 우리의 헌신을 기쁘게 받으신 줄 믿고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화, 감동, 내주, 충만하신 은총이 이제 우리의 믿음의 첫 자리를 기억하고 성령의 인도하심을 구하며 우리의 삶의 자리를 살기 원하는 우리 모두와 그리고 이 시간 온 세상에서 주님을 예배하는 하나된 교회의 머리 위에 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 하루라도 예수님을 닮을 수 있다면 그럴 수만 있다면 단 하루라도 예수님처럼 살 수 있다면 그럴 수만 있다면 좋겠네. 단 하루라도 예수님을 닮을 수 있다면 그럴 수만 있다면 단 하루라도 예수님처럼 살 수 있다면 그럴 수만 있다면 좋겠네. 내게 아픔 주었던 상처 주었던 세상을 바라볼 수 있도록 십자가의 사랑과 십자가의 공의가 나를 통해 세상에 흘러갈 수 있도록 단 하루라도 예수님을 닮을 수 있다면 그럴 수만 있다면 단 하루라도 예수님처럼 살 수 있다면 그럴 수만 있다면 좋겠네. 내게 아픔 주었던 상처 주었던
세상을 바라볼 수 있도록 십자가의 사랑과 십자가의 공의가 나를 통해 세상에 흘러갈 수 있도록 슬픔 마르지 않는 멈추지 않는 이 땅을 위로할 수 있도록 하나님의 사랑과 하나님의 나라가 나를 통해 이 땅에 세워질 수 있도록 단 하루라도 예수님을 닮을 수 있다면 그럴 수만 있다면 단 하루라도 예수님처럼 살 수 있다면 그럴 수만 있다면 좋겠네 그럴 수만 있다면 좋겠네 더 이상 바랄 것이 없겠네